हॅलो स्टुडंट्स, आपण इनडिफायनाइट इंटिग्रेशन बघत होतो आणि आज आपण स्पेशल टाइप इंटिग्रल बघणार आहे. टाइप बघा कसं आहे. इफ इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x in the bracket fx, here fx is the any function plus its derivative are present in the plus format, f of x f dash x dx, then its integration can be given as e raised to x into f of x plus c. ओके, जर आपल्याला अशा फॉर्मॅटमध्ये काही जरी मिळालं तर आपण हे असं लिहू शकतोय. हाऊ इज इट? लेट if we consider e raised to x fx is equal to t, let we consider e raised to fx is equal to t ह्याला कन्सिडर केलं, then differentiate this. On differentiating this we get first function derivative of first function as it is, second function, okay, first function e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x आला आणि f of x as it is घेतलं आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन as it is प्लस फर्स्ट फंक्शन as it is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन f dash x, okay, is equal to dt by dx because of we differentiate this with respect to x. Here we write with respect to x. Okay, आपल्याला असं मिळालं, take the e raised to x out of e raised to x fx plus f dash x is equal to dt by dx. आपल्याला असं मिळालं. Then integrate all the equation with respect to x. We get here e raised to x fx plus f dash x dx is equal to integration of that whole term is the t because of our derivative format आहे. ठीक आहे, ह्याच्यावरती इंटिग्रेशन अप्लाय केलं तर t येणार आहे प्लस c, हे आपल्याला असं मिळेल. बट वी नो दॅट t is equal to e raised to x fx, therefore we should write this as integration e raised to x fx plus f dash x dx is equal to t e raised to x fx plus c are there and that's the result. ओके, हा असा फॉर्म्युला जनरेट झालेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. आपल्याला ह्या फॉर्मॅटमध्ये काही जरी मिळालं तर आपण हे अशा वेने सॉल्व करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं, इफ वी हॅव इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x into tan x plus sec square x dx, ओके, e raised to x tan x plus sec square x. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर आपल्याला बघा e raised to x आहे, tan x हा फंक्शन आहे, tan x चे डेरिव्हेटिव्ह किती आहे आपल्याकडे, sec square आहे. नो नीड ऑफ सॉल्विंग, ह्याच्यामध्ये दुसरी मेथड सॉल्व करायची काही गरज नाही, आपल्याला डायरेक्टली आपण लिहू शकतो. बाय दॅट मेथड वी शुड राइट e raised to x tan x plus c. okay, understand? Look at the example. Integration of e raised to x in the bracket 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x, हा असा फंक्शन आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, आणि याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, याचं इंटिग्रेशन करायचं आहे. देन लेट वी कन्सिडर दिस शुड बी द आय, याला आपण आय कन्सिडर केलं तर याच्यानंतर बघा नेक्स्ट काय करता येईल आपल्याला, e raised to x ब्रॅकेट 2 प्लस sin 2x, ह्याच्यासाठी आपल्याला काय लिहिता येईल, sin 2x असेल तर आपण याला व्हॉट वी राईट फॉर दॅट 2 टाइम्स sin x cos x, sin 2x is equal to sin x cos x divided by 1 plus cos 2x can be written as 1 plus cos 2x. We had the formula for that, 2 times cos square x, right? हा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे याच्यासाठी.
हा फॉर्म्युला लिहिला आपण. नेक्स्ट टेक द 2 outside and here we get e raised to x. काय केलं आपण, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर 2 न कट होत आहे, इथं 2 आहे, हा 2 आणि हा 2 कट होईल, यातनं 2 कॉमन घेतलं तर 2 2 कट होत आहे, तर 1 प्लस sin x cos x डिवायडेड बाय cos square x आर देअर इंटू dx, हे असं होईल आपल्याकडं. ठीक आहे. नेक्स्ट इंटिग्रेशन. नेक्स्ट बघा काय होतं आपल्याकडं, e raised to x we should separate it. ला आपण सेपरेट करूया, तर 1 बाय cos square x प्लस sin x cos x divided by cos square x dx we get in this format. Then next e raised to x 1 by cos square means sec square x plus here look for the here cos and here cos, there will be the cos and here cos square, one of them will be cut out, then remaining are sin upon cos, sin x upon cos x are there dx, and this equal to integration e raised to x sec square plus sin upon cos, that will be the tan x dx. Look here, for the arrangement e raised to x under the bracket functions are sec square and tan x, but here derivative of tan is the sec square, then we should rearrange this as, याला आपण rearrange केलं तर what we write this as tan x plus sec square x dx. Okay, by the rearranging we get in that format, and here we know that derivative of that term is here, that's therefore by using that particular formula we get here e raised to x into tan x plus c. Okay, understand? Write down this. Look at the example here. Integration of e raised to x in the bracket x plus 2 divided by x plus 3 bracket square dx. Okay, let this should be I. Then what we do here, integration e raised to x, we want to special type of arrangement here. याला आपण arrangement काय करणार, x plus 2 plus 1 minus 1 divided by x plus 3 bracket square dx. Because of 2 plus 1 it should be changes as a 3 असं होईल, राईट ना. बिकॉज ऑफ आपल्याला इथं बघा x plus 3 आहे, दॅट्स वाय आपण ते तसं केलं, तर e raised to x we should separate it x plus 3 divided by x plus 3 bracket square minus 1 divided by x plus 3 square dx. ठीक है. And next e raised to x, here one of them should be cancel out, x plus 3 आणि x plus 3 यातला एक स्क्वेअर आहे तर कॅन्सल होईल, तर x plus 3 रिमेन राहील मायनस 1 बाय x plus 3 स्क्वेअर dx. हे आपल्याला असं मिळालं. then नेक्स्ट बघा, we have d by dx of derivative of 1 by x plus 3 is equal to, derivative of that term is minus 1 divided by x plus 3 bracket square, राईट आहे ना. 1 बाय एक्स असेल तर काय लिहितोय आपण, मायनस 1 बाय एक्स स्क्वेअर लिहितोय. ठीक आहे, हा लिनियर आहे, दॅट्स वाय द सेम फॉर्मॅट आपण लिहिलं. देन व्हॉट वी गेट हिअर, वेन इथं बघा हे आहे फंक्शन, याचा डेरिव्हेटिव्ह इथं आहे, देअरफॉर काय लिहू शकतोय आपण की याचं डेरिव्हेटिव्ह इथं आहे, दॅट्स वाय बाय द फॉर्म्युला देअरफॉर आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन e raised to x 1 by x plus 3 ओके प्लस c. आता हा मायनस आहे, आपण इथं अरेंजमेंट करू पण शकतो, x मायनस याला असंही म्हणता येईल. ठीक आहे, जर आपल्याला रेग्युलर फॉर्मॅटमध्येच हवा असेल तर. ठीक आहे,
असं करता येईल. ओके, अंडरस्टँड? राईट डाऊन दिस. Look at for the next example. Let this should be the integration a raised to tan inverse x in the bracket 1 plus x square divided by 1 plus x square dx. हा आपल्याकडे असा फॉर्मॅट आहे. ठीक आहे, आतापर्यंत आपल्याला डायरेक्टली ई रेस टू एक्स होतं, कारण हा डिफरंट फॉर्मॅट आहे. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, सबस्टिट्यूशन यूज करायचं आहे. दॅट्स वाय व्हॉट वी डू हिअर, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी. बिकॉज ऑफ आपल्याला हा नको आहे, सिंगल व्हेरिएबल असायला पाहिजे. आपण आतापर्यंत जे बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, सिंगल व्हेरिएबल आहे. दॅट्स वाय वी शुड राईट दिस ॲज tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी असं लिहिलं आपण. ठीक आहे, देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट टर्म, ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतं रे, तर tan इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर dx इज इक्वल टू dt मिळालं. tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, x चा डेरिव्हेटिव्ह dx and t चा डेरिव्हेटिव्ह dt आलं. Therefore these terms can be replaced as, also इथं बघा tan इनवर्स x ची व्हॅल्यू t आहे. Therefore x is equal to tan of t. tan आपण ह्या साईडला घेतला तर आपल्याला असं मिळेल. Therefore I became, इंटिग्रेशन आपण कसं लिहिता येईल आपल्याला, इथं हे जे इंटिग्रेशन आहे ते आपण e raised to tan inverse x can be replaced by t. Okay, 1 plus x is the tan t plus x square, that means tan square t, right? And here याच्यामध्ये बघा 1 divided by 1 plus x square dx, 1 divided by 1 plus x square dx is equal to किती आपल्याकडे dt आहे. That's why we should write this as a dt. हे आपण असं लिहिलं. Therefore integration e raised to t. आता हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, आपण लगेच त्याला इक्वेट करायचं नाही, तर आपण काय करायचं, याला आपण काय करूया की हा पार्ट इकडे घेऊया. tan t प्लस 1 प्लस tan स्क्वेअर टी dt असं लिहिलं, रिअरेंज केलं. बिकॉज ऑफ इथं बघा काय होत आहे, e रेस टू टी tan t ॲज इट इज प्लस 1 प्लस tan स्क्वेअर इज द sec स्क्वेअर टी, राईट. देन टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं आपल्याकडं, sec स्क्वेअर येत आहे. Therefore we should write e raised to t to tan of t plus c is the integration. But आपल्याला ओरिजिनल व्हेरिएबल काय होता, x मध्ये होता. दॅट्स वाय वी शुड रिप्लेस t बाय t साठी काय आपल्याकडे tan इनवर्स x आहे, तो रिप्लेस करायचा. e raised to tan इनवर्स x आणि tan t ची व्हॅल्यू किती आपल्याकडे बघा, tan t इज इक्वल टू x आहे इंटू x प्लस c. That's the answer. Okay, write down this. Look at the next example. Fourth one, let it should be I याला consider केलं आपण. e raised to x आहे, x square plus 1 divided by x plus 1 bracket square. e raised to x front side ला घेऊया आपण. e raised to x square plus 1, then we should arrange this as, याला थोडीशी डिफरंट अरेंजमेंट करावी लागेल, कारण इथं x स्क्वेअर प्लस 1 आहे डिवायडेड बाय x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. मग याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल बघा, की x स्क्वेअर मायनस 1 प्लस 1 प्लस 2 लिहिलं आपण इथं, सॉरी प्लस 1, मायनस 1 आणि प्लस 1 ॲड केलं. देअरफॉर हे किती झालं आपल्याकडं, प्लस 2 झालं डिवायडेड बाय x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर dx, हे असं मिळालं. देन आपण याला काय करूया, सेपरेट करूया याच्यासाठी. तर इथं बघा इंटिग्रेशन e रेस टू x स्क्वेअर मायनस 1 डिवायडेड बाय x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 स्क्वेअर dx, हे असं मिळालं. देन दिस इक्वल टू इंटिग्रेशन e रेस टू x
आता याच्यासाठी बघा एक्स स्क्वेअर मायनस वन 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 असेल तर आपण काय लिहू शकतो, वनचा स्क्वेअर लिहू शकतो. दॅट्स वाय वी शुड अरेंज दिस ॲज एक्स मायनस वन अँड एक्स प्लस वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन स्क्वेअर डी एक्स. हे आपल्याला असं मिळालं. ठीक आहे. तर नेक्स्ट बघा ह्यातलं काय होईल, एक्स प्लस वन कॅन्सल होईल. द रिमेनिंग व्हॉट्स द रिमेनर देअर, ई रेस टू एक्स मायनस वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर डी एक्स. व्हॉट वी डू नेक्स्ट हिअर, याच्यासाठी आपण नेक्स्ट काय करू शकतोय, तर आपल्याला चेक करावं लागेल की याचा डेरिव्हेटिव्ह हे आहे का, चेक करावं लागेल. असेल तर ते होईल, आपल्याला रेग्युलर मेथडमध्ये बसतं. ठीक आहे. देन वी शुड डिफरन्शिएट दिस सिन्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स मायनस वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन, व्हॉट वी गेट हिअर, डिनॉमिनेटर ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्युमरेटर एक्स मायनस वनचं डेरिव्हेटिव्ह किती झालं, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन झालं, मायनस वनचं झिरो, दॅट्स वाय मायनस न्युमरेटर ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर एक्स प्लस वनचं डेरिव्हेटिव्ह, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन, मायनस वनचं झिरो येतं, इथं वन आला आणि इथं पण वन मल्टिप्लाइड आहे, डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर स्क्वेअर एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर. राईट. हे असं होईल. तर नेक्स्ट बघा ह्याला सिम्प्लिफाय करूया आपण. तर इथं काय होईल, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ओके, मायनस ह्याच्यावरती अप्लाय होईल तर काय होतं, मायनस एक्स मायनस मायनस चेंजेस टू प्लस, हे मायनसवालं प्लस झालं, डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन ब्रॅकेट स्क्वेअर असं मिळालं. राईट. तर नेक्स्ट बघा हे काय काढलं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स मायनस वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन. तर या ठिकाणी जर बघितलं तर आपल्याला काय मिळत आहे, एक्स एक्स गेट कॅन्सल, वन प्लस वन टू मिळते, टू अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वेअर. राईट. हे आपल्याला असं मिळालं. देअरफॉर इथं बघा ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला हे मिळालं, बरोबर आहे ना. देअरफॉर आय इज इक्वल टू ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह, ह्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह इथं आहे, दॅट्स वाय युजिंग द फॉर्म्युला वी शुड राईट दिस ॲज e raised to x minus 1 divided by x plus 1. Right. Understand. Look at the example. Let this will be the integration of cosec log x in the bracket 1 minus cot log x dx. आता याच्यामध्ये आपल्याला काही दिसत नाही, e raised to x दिसत नाही आहे, बरोबर आहे ना. e raised to x कुठं इथं हिडन आहे, बट याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. log x कसं आहे, कंपोजिट फंक्शन आहे. देअरफॉर हिअर वी पुट log x इज इक्वल टू t. हे सबस्टिट्यूशन घेतलं आपण, log x ची व्हॅल्यू t घेतली. देन व्हॉट वी गेट हिअर, तर याच्यासाठी आपण काय लिहू शकतोय, log x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आलं, 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. हे असं मिळेल, log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अँड फ्रॉम हिअर एक्सची व्हॅल्यू काय मिळते, log ह्या साईडला गेला तर x इज इक्वल टू e रेस टू टी. हिअर वी गेट. देअरफॉर आता ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर एक्स वाला फंक्शन नाही आहे, 1 बाय एक्स असं इंडिपेंडेंट एक्स नाही आहे. दॅट्स वाय हा जर ह्या साईडला ट्रान्सफर झाला तर काय मिळते आपल्याला, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी, बट एक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ई रेस टू टी. देअरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी. आपल्याला असं मिळेल. राईट. हे कसं लिहिणार आपण मग, देअरफॉर आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन कोसेक टी in the bracket 1 minus cot of t, right, into dx can be replaced by e raised to t dt.
आपल्याला असं मिळालं. देअरफॉर इंटिग्रेशन ए रेस टू टी पुढे घेऊया आपण आणि कॉस टीनं ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाइड केलं तर काय मिळेल, सॉरी कोसेक ना, कोसेक टी मायनस कोसेक टी कॉट टी डी टी, हे असं मिळालं राईट. कोसेक अँड कोसेक कॉट टी असं मिळालं. ठीक आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल बघा, जर आपण कोसेकचं डेरिव्हेटिव्ह केलं, कोसेकचं डेरिव्हेटिव्ह काय येते, मायनस कोसेक टी कॉट टी मिळते. बरोबर आहे ना. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक टी इज इक्वल टू मायनस कोसेक इंटू कॉट. देअरफॉर इट्स आन्सर इज द ई रेस टू टी कोसेक टी प्लस सी. बट व्हेरिएबल आपल्याला काय होता, एक्स मध्ये होता. देअरफॉर वी शुड रिप्लेस दिस. ई रेस टू एक्स बघा, ई रेस टू टी साठी काय लिहिणार आपण, एक्स लिहिणार. कोसेक टी, टी रिप्लेस काय होईल आपल्याकडे, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, अंडरस्टँड. थँक्यू.